بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد الأمين العام الأخ الدكتور نزار بركة، السيدة الوزيرة والسادة الوزراء، إخوان الأعزاء، السيدات والسادة البرلمانيون حاضرون معنا، السيدات والسادة المنتخبون، السيد عميد كلية الحقوق، السيدات والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، السيدات والسادة مفتشو الحزب وأعضاء المجلس الوطني للحزب الاستقلال، السيدات والسادة أعضاء رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مكتبا ومجلسا وطنيا، السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام. Honorable invité, chacun en son nom et en sa qualité. Chers amis, mesdames et messieurs, je souhaite d'abord la bienvenue à toutes et à tous, ceux qui ont fait le déplacement de loin, ceux qui sont ici, et je salue en vous cette grande mobilisation qui a été donc exprimée à travers déjà les confirmations et le choix des ateliers. Pour cette rencontre, qui est une rencontre qui entre un peu dans la tradition des rencontres organisées par l'Alliance des économistes استقلاليين. donc كل سنة على الأقل مرة في السنة، هذه الخطرة درناها 10 شهور قبل، من بعد كانت آخر مرة كانت في رمضان السابق. فجرت العادة أننا نجمع أو نجتمع كأعضاء الرابطة لنناقش موضوع من المواضيع اللي كيتم الاختيار ديالو من خلال النقاشات اللي هي متواجدة داخل الفضاء ديال رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين. فبغيت في البداية نشكر الإخوان والأخوات ديال أعضاء الرابطة اللي خدموا وسهروا على تهيئ هذا اللقاء. راه ماشي لقاء مرتجل، راه تقريبا هذه 3 شهور ويتهيئ من خلال يعني بحال اللي قلت لكم واحد العدد من النقاشات اللي تناولناها في المجموعه ديالنا، خاصه المجموعه ديال الواتساب اللي كاين فيها 300 عضو ديال الرابطه. كانت مواضيع اللي تم التداول فيها، وربما كان هاد النقاشات كانوا جوج المواضيع اللي طغاو عليها. الموضوع الاول هو اشكاليه التشغيل، كيفاش نرفعوا من وتيرات التشغيل وتكون واحد المواكبه اكثر مردوديه ديال التنميه الاقتصاديه وديال الاستثمار وتمشي للتشغيل. وثانيا هاد الاوراش الكبرى التي تعرفها المملكه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، كيف يمكن نجعلوا منها واحد الرافعة للتنمية الاقتصادية الوطنية ونستفيد منها كمقاولات، كشغيلة، كشباب، كباحثين، حتى تكون القيمة المضافة لهذه يعني لهذه الأوراش الكبرى أن تبقى، أن نحتفظ بجلها. نحن اقتصاد مفتوح على العالم، يعني إذا بحال اللي كيقولوا الطبيعة لا تحب الفراغ، إذا المقاولات ديالنا ما تمتش التعبئة ديالهم وما كانش التسهيل ديالهم وما نتخارطوش في هذه الدينامية هذه، فغادي نقدروا نهديو خيرنا لغيرنا. غادي نشوفوا بالأرقام علاش كنتكلموا. دونك حنا إلا كان شي حاجة اللي بغينا نأكدوا عليها اليوم راه هي تسهيل المقاولة وتعبئة المقاولة المغربية باش تكون هي المستفيدة الأولى كفاعل كمنتج للخدمات والسلع اللي غتكون مصاحبة هذه الأوراش الكبرى، وثانيا أنها تخلق لنا فرص للشغل، وأنها كذلك تعطي واحد يعني القدرة الشرائية اللي غادي توزع وراها كتوزع الآن. إلى ما si on la canalise pas vers une production nationale, elle risque de prendre la trajectoire vers d'autres productions qui viennent de l'extérieur. هذا هو
الاساس ديال الاشكاليه اللي بغينا نناقشوها اليوم. Donc, après plusieurs réunions et multiples échanges entre les membres du bureau et d'autres membres de l'Alliance, nous avons choisi de tenir cette rencontre autour d'une thématique non conjoncturelle, bien qu'elle soit d'actualité. 2024-2030, les ambitions volontaristes du Maroc. Donc, on s'attend à 7 années, normalement, qui vont connaître beaucoup de chantiers. Et il faut les valoriser et les exploiter au profit de la croissance marocaine. Cette thématique donc découle des débats que nos membres avaient engagés virtuellement dans le cadre de notre groupe WhatsApp autour de sujets tels que les grands chantiers du Maroc, la problématique de l'emploi. Cette problématique d'emploi, rappelez-vous, كان نقاش حول شنو هي الإحصائيات ديال الشغل. وكان واحد البحث اللي قاموا به الاخوان ديالنا مشاو قلبوا شنو هما الاليات اللي باش كنعبروا واش فعلا شي كيقول on a détruit des postes d'emploi, شي كيقول on a créé beaucoup d'emplois et ça se chiffre les écarts des fois par dizaines de milliers et هما les deux sources sont bonnes. كل واحد كياخذ واحد المعيار واحد المقياس وكنظن les deux sources doivent être utilisées pour apprécier l'évolution de l'emploi dans notre pays. Donc, la problématique de l'emploi, la préservation puis le développement de la classe moyenne, qui a subi quand même une certaine détérioration, notamment après la crise du Covid et les crises qui y ont suivi. Et bien sûr, le pouvoir d'achat des citoyens et la consolidation et le développement de notre tissu productif. Je parle des TPE, des PME, des start-up et des grandes entreprises. Par une promotion volontariste de la production de biens et services marocains et du Made in Morocco que nous portons avec le cœur et avec l'action. Nous avons retenu une thématique qui nous projette dans l'avenir et qui permet aux participants ici présents et ceux qui nous suivent à distance via Média 24, l'ODJ, et que je remercie infiniment à l'occasion. Donc, à tout ce monde-là, de participer à un exercice de déploiement de l'intelligence collective pour sortir avec des recommandations pertinentes que nous partageons avec tous les concernés et intéressés, comme l'AEI, comme l'Alliance des économistes et Cerclaria l'a toujours fait, en tant que force de proposition agissante et citoyenne. Mesdames et messieurs, chers amis, depuis le début du règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a lancé des chantiers de grande envergure sur les plans institutionnels, humains, sociaux, sportifs, économiques, des infrastructures, des relations internationales, etc. Cette dynamique se poursuit et s'accélère. Au secteur économique comme l'industrie, le tourisme, la finance, le commerce, l'énergie, l'eau, l'agriculture, le transport, le sport, la culture s'ajoutent. Retenez que j'ai cité comme secteur économique la culture, le sport. À ces secteurs s'ajoutent des appuis humains et sociaux, tels que la santé, l'éducation, l'aide sociale et l'aide au logement, avec une préoccupation permanente de développement humain, durable et inclusif sur le plan territorial et social. Le choix de notre pays pour l'organisation de la Cannes 2025 et sa candidature conjointe avec nos voisins et partenaires, l'Espagne et le Portugal, pour organiser la Coupe du Monde 2030. Ce choix nous engage à lancer des chantiers de grande envergure, tout en accélérant et développant ceux qui sont déjà programmés, et d'autres qui vont venir, malgré les difficultés de l'environnement international, qu'il s'agisse de géopolitique ou climatique. Ces projets structurants ne se limitent pas à la construction de stades. Ils englobent également le développement d'infrastructures et équipements clés, tels que la mobilité aérienne, portuaire, ferroviaire et routière, l'hébergement, les services de loisirs, de communication, de santé, de conférences, de sécurité, etc. Des projets concrets sont lancés et d'autres le seront à partir de 2024 et 2025, en préparation de ces événements à dimension continentale
et planétaire, avec de lourds investissements à différents niveaux. Outre cette dynamique de développement, portée par une vision stratégique et éclairée du souverain, il convient également de voir dans ces chantiers et des budgets qu'il mobilise un véritable levier de croissance économique, générateur d'emplois et dynamisant la demande intérieure. Donc c'est un choix de croissance par la demande qui est en train de se mettre en place. Donc cette croissance économique, cette croissance économique par la demande, aussi bien en termes de consommation que d'investissement, parce que c'est une demande intérieure pour la consommation, mais aussi pour l'investissement, compte tenu des grands projets dont je vais parler. Consommation à travers l'aide sociale, par l'amélioration directe et indirecte du pouvoir d'achat des ménages, des chiffres indicatifs que nous allons voir. Ces chiffres qui sont loin d'être ni définitifs ni exhaustifs vous seront présentés par la suite. Une première évaluation fait ressortir, c'est une évaluation que j'ai faite, je dirais, en scrutant ces chiffres. Cette évaluation fait ressortir que plus de 1300 milliards de dirhams, plus de 1300 milliards de dirhams sont en train d'être injectés ou seront injectés sur les 7 années 2024-2030 sur la base de ce qui est connu. Et il y en a d'autres qui vont venir. 1300 milliards de dirhams, un peu plus, c'est l'équivalent d'une année de PIB du Maroc, qui est en train d'être injecté en 7 ans. Donc si vous rapportez ça déjà au PIB actuel, ça vous donne un certain taux de croissance nominale qui peut être à 2 chiffres. Donc c'est d'une extrême importance donc pour l'économie nationale. Une telle manne doit à cet effet être orientée pour bénéficier en grande partie aux secteurs productifs nationaux, qu'il s'agisse de TPE, de PME ou de grandes entreprises. L'enjeu est d'en tirer le meilleur bénéfice en termes de croissance et d'emploi durable et créateur de valeur pour notre pays. Si 2030 est l'année du mondial au Maroc, cet événement n'est qu'un contributeur et un accélérateur de cette dynamique. Les expériences passées ont montré que certains pays ont bien su rentabiliser l'événement avant, pendant et surtout après. C'est le cas de l'Allemagne, le cas de l'Espagne ou celui du Brésil. Ce sont de grandes nations de football. D'autres l'ont moins bien rentabilisé, le cas de l'Afrique du Sud. Et d'autres en ont même subi des pertes. C'est le cas des États-Unis. Donc c'est pas un petit pays. Pour nous, Marocains, 2030 est une consécration d'une stratégie royale d'investissement et de formation de jeunes joueurs et de plusieurs candidatures qui ont mis notre pays dans les radars de la planète foot et donné de la visibilité au royaume à moindre coût, parce qu'on l'oublie. Nos candidatures n'ont pas été perdues. C'est une visibilité au pays, c'est une construction et le coût, par rapport à toute la visibilité que ça nous a apporté, n'était pas vraiment élevé. L'épopée du 11 national au Qatar a donné un grand éclat à tous ces efforts, faisant de notre pays une nation de football en grande ascension. Pour notre rencontre d'aujourd'hui, nous espérons dégager des idées permettant de bien rentabiliser ces investissements et efforts programmés pour les 7 prochaines années, que nous espérons être les 7 glorieuses de notre économie, d'assurer une durabilité de la valeur et qu'ils soient ou qui sont censés créer au-delà de 2030 pour les générations futures au Maroc et dans le continent. Dans le cadre de nos 3 ateliers, nous essayerons de brainstormer et d'amorcer une réflexion permettant de proposer des démarches, des idées, voire des projets permettant de faire de ces chantiers le levier pour un nouveau palier de croissance inclusive et durable dans notre économie. Dans un contexte plein d'incertitudes naturelles et géopolitiques et où de nouveaux concurrents sont en train d'émerger. Nous ne sommes pas seuls à vouloir nous développer, à attirer des investissements
qui sont en train d'émerger en masse et à grande vitesse. Après l'introduction et les grandes orientations de notre secrétaire général par rapport à la grande thématique, Si Hicham Saadani nous donnera une lecture des grands chiffres concernant les chantiers dont je vous ai parlé et des 1300 milliards que j'ai pu un peu agréger. Par grand domaine, que ce soit en termes de demande à la consommation, de demande à l'investissement. Suivront juste après les travaux d'atelier pour échanger et proposer des idées, comme je l'ai dit. L'introduction du guest speaker de chaque atelier ne doit pas être le seul sujet de discussion. On a choisi un guest speaker pour planter le décor, mais la discussion au niveau des ateliers ne doit pas être de discuter l'introduction du guest speaker. Donc, c'est une vraie séance de brainstorming. Donc, donnez-vous la liberté de proposer des choses et on n'est pas là pour faire des diagnostics, on est là pour aller de l'avant, pour faire des propositions. Donc, et bien sûr, vous êtes tous invités à participer sous la responsabilité du modérateur, donc, et à formuler librement vos suggestions et avis dans le cadre de la grande thématique qui nous réunit aujourd'hui. L'atelier 1, quelle est la dynamique de croissance inclusive, forte et durable, favorable à l'entreprise et au territoire marocain. Donc il y a une préoccupation entreprise, préoccupation territoire, une préoccupation sociale, donc favorable à l'entreprise et au territoire marocain, génératrice d'emplois et de bien-être pour les citoyens. Avec comme guest speaker Si Jamel Diouani, qui est membre du bureau de la RUI, qui est président de commission au Parlement, qui est professeur universitaire, on ne le cite pas assez. C'est Abdeltaïf Komat, le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques à l'université Hassan de Casablanca, se chargera de la modération de cet atelier. L'atelier 2, le Maroc, hub économique et gateway to Africa. En fait, l'idée, c'est discuter de l'importance de nos accords économiques et commerciaux et de nos grandes infrastructures pour servir la coopération sud-sud, mutuellement avantageuse, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté. Donc l'idée, c'est que cette dynamique doit aussi porter tout ce positionnement que le souverain essaye de donner, a réussi à donner au Maroc au niveau continental et au niveau international. Guest speaker, c'est Mohamed Abdeljelil, ministre et membre du bureau de l'Alliance des économistes istiqlaliens, avec comme modérateur c'est Hicham Saadani, qui est aussi membre de notre alliance. L'atelier 3 porte sur une thématique pour le renforcement de la résilience du Maroc. Une résilience, j'allais dire, des résiliences. Donc c'est une résilience à dimension plurielle. L'accélération de son émergence économique et de son développement social. Le guest speaker, c'est notre ami, monsieur le ministre, c'est Riyad Mzour, membre du bureau de l'Alliance, avec comme modérateur Simedi Sibti, également membre du bureau de l'Alliance. Donc, après ça, on fera une pause déjeuner et on reviendra pour la restitution des travaux d'atelier avant d'avoir le mot de clôture. Pendant le démarrage des ateliers, j'invite les amis, membres de l'Alliance, nouveaux, ceux qui nous ont rejoints tout récemment, qui n'ont pas eu d'autre occasion de discuter avec Sénézar, secrétaire général du parti, donc à retrouver Sénézar dans une salle pour un échange, pour mieux briser la glace, donc pour ceux qui ne l'ont pas fait à l'occasion de notre rencontre, et je m'adresse là aux nouveaux membres de l'Alliance des économistes istiqlaliens, et je vous remercie.